to the 12th Digital Dialogue organized by the Lawyers and Jurists Foundations and the Business Standard. Today we have amidst us the esteemed panelists. Initially would start addressing Honorable Minister, Ministry of Local Government and Rural Development, Mr. Mohammad Tazul Islam, MP, sir. On second, we have Mr. Taqsem A Khan, sir, Managing Director, Dhaka Water Supply and Sewerage Authority. Thirdly, we have Dr. A.K.M. Rafique Ahammed, sir, Director General, Department of Environment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And last but not the least, Mr. A.M Masum, sir, Barrister at Law, Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, Advocate Appellate Division, Supreme Court of Bangladesh. I welcome again you all to the 12th Digital Dialogue, today's event. Today I'm your session in charge, Khandaker Asma, Hamid, Advocate, Supreme Court of Bangladesh. Our today's discussion topic is Dhaka ranks the least third livable city in the world. How to make the place a worth living, some suggestions to be given forthwith by our present guest panelists. Basically, the topic itself is pretty much vast and in question mark during this epidemic. According to the Global Liveability Index 2019 has positioned Dhaka as the least third livable city in the world, and thus was further researched and assessed by the Economist Intelligence Unit, EIU. The reason for Dhaka to be so was due to unavailability of adequate infrastructure held responsible for the low score. The livability ranking considers that any city with a rating of 80 or more will have a few, if any, challenges to living standards. Any city with a score of less than 50 will see most aspects of living severely restricted. Dhaka scored an overall of 38 out of a possible score of 100. All these categories are interconnected with stability, healthcare, culture and environment, education and infrastructure. If any one or more of the factors of these categories falls down, it will eventually affect a country's economy in overall aspects and also the standard of living. As it has already been mentioned about the scores of Dhaka, it badly affecting the sectors mainly environment, infrastructures, and healthcare matters. On the basis of these flaws, the discussions will be broadly covering all these factors by our guest panelists in today's event. Today's discussion will not only help to open up the topic in its entire means, but also with probable implementable recommendations by our esteemed panelists. First of all, আমরা মাননীয় মন্ত্রী মিস্টার তাজুল ইসলাম স্যার কাছ থেকে আমরা সেকেন্ড রাউন্ডে অনেক ডিটেলস ডিসকাশনস শুনবো, বাট আমরা তার আগে শুরু করতে যাচ্ছি উইথাউট এনি ফার্দার ডিলে উইথ আ কোয়েশ্চেন ফ্রম আওয়ার ব্যারিস্টার মিস্টার মাসুম। স্যার আপনার কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন ইনিশিয়ালি, সেটা হলো ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভে জানতে চাচ্ছি, ইন কম্প্যারিজন টু আদার সিটিজ অফ দ্য কান্ট্রিজ, বাংলাদেশের ঢাকা শহরকে কেন থার্ড লিস্ট লিভেবল সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বলে ইআইইউ ডিক্লেয়ার করেছে, এবং এমন কি মেজর ডিফারেন্সেস আছে যেটার জন্য ঢাকাকে অন্য শহরগুলোর তুলনায় এই টাইটেল দেয়া হলো? ধন্যবাদ আসমা। এন্ড এট দ্য সেম টাইম আমাদের মাঝে আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন, ওনার এত বিজি স্কেডিউল থেকে যে আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামের জন্য সময় বের করেছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। তো আপনি যেই কোয়েশ্চেনটি করেছেন, আসলে আমার কাছে মনে হয় at some point it's injustice to say যে ঢাকা out of 140 cities 137 যে লেস থার্ড হবে, কিন্তু এটা আমি যদি ঢাকাকে একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করি, যেমন আমাদের ঢাকা কিন্তু আপনি যদি বিফোর 1947 দেখেন তখন কিন্তু এটা ছিল ডিভিশনাল টাউন, কিন্তু তারপরে আমাদের আফটার 47 এটা হয়ে গেল ডিভিশনাল টাউন। কিন্তু যখন লিবারেশন হলো, লিবারেশনের পরে আমাদের এটা কিন্তু একটা জাতির ক্যাপিটাল হয়ে গেল, এবং তখন আমরা কিন্তু ছিলাম বেসলেস বাস্কেট, এই উক্তিটা কিন্তু আমাদের ছিল স্টিগমা। সেই জায়গা থেকে আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য আজকে যেমন আপনি দেখছেন 8% জিডিপি গ্রোথ, সেইটার জন্য এবং
35% জিডিপির কন্ট্রিবিউশন আসে এই ঢাকা থেকে। এখন আপনি যদি ডেভেলপ সিটিগুলি দেখেন যাদের সাথে কম্পেয়ার করে হয়েছে ঢাকাকে, আমি একটা, কারণ এখানে অনেকগুলি ফ্যাক্টরস তারা কনসিডার করেছে, বাট আমি কিছু ডেটা দিয়ে একটা ফ্যাক্টরস একটু হাইলাইট করি, তারপর সেকেন্ড রাউন্ডে হয়তো আমি এটা নিয়ে বলবো। যদি ধরেন সিঙ্গাপুরকে ধরেন, সিঙ্গাপুর টোটাল তাদের যে স্পেস সেটা হলো 718 স্কোয়ার কিলোমিটার, যেখানে আপনার 53 লাখ পিপল বাস করে, এবং পার স্কোয়ার কিলোমিটারে আপনি দেখবেন 7018 জন বাস করে। আবার যদি আপনি টোকিও, ওয়ান অফ দি রিচেস্ট সিটি, সেখানে দেখেন 2188 স্কোয়ার কিলোমিটার তাদের টোটাল স্পেস সিটিতে, এবং সেখানে 1,30,00,000 লোক বাস করে, এবং পার স্কোয়ার কিলোমিটারে প্রায় তারা 6200 লোক বাস করে। যদি সিওলকে দেখেন তাহলে সেখানে 606 স্কোয়ার কিলোমিটার, 1 কোটি লোক বাস করে, এবং পার স্কোয়ার কিলোমিটারে 16,528 জন বাস করে। আবার এখানে যদি আপনি সবচেয়ে ওয়ান অফ দি বেস্ট লিভেবল সিটি ক্যানবেরাকে দেখেন, সেখানে 814 স্কোয়ার ফিট তাদের স্কোয়ার কিলোমিটার টোটাল, সেখানে 3,56,000 লোক বাস করে, বাট পার স্কোয়ার কিলোমিটারে অনলি 439 পিপল তারা বাস করে এক স্কোয়ার কিলোমিটারে। যদি মস্কোকে ধরেন, যেটা অনেক বিগ সিটি, লাইক 2,583 স্কোয়ার কিলোমিটার, যেখানে 1,10,00,000 লোক বাস করে, এবং পার স্কোয়ার কিলোমিটারে তারা 4,742 জন। কিন্তু সেই কম্পেয়ার যদি আপনি করেন, ঢাকা অনলি 306 স্কোয়ার কিলোমিটার, এবং সেখানে 2,10,00,000 উপরে লোক বাস করে, এবং আপনি যদি দেখেন সেখানে পার স্কোয়ার কিলোমিটারে কিছু, এটা অ্যাভারেজ যে 23,234 পার্সন করে বাস করে। কিন্তু এইটা এরিয়া টু এরিয়া এটা ভ্যারি করবে। আপনি যদি পুরন ঢাকা বা আপনি যদি সেন্টার ঢাকা দেখেন, অনেক জায়গায় হয়তো বা আপনি পাবেন 1,00,000-এর উপরে লোক বাস করে। তাহলে আমাদের যেভাবে আফটার লিবেশন আমাদের স্টিগমাটা ছিল যে বেসলেস বাস্কেট, সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য আমাদের যেটা হয়েছে যে মাইগ্রেশনটা ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রির অন্যান্য সিটি থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক বেশি হয়েছে টুয়ার্ডস দি ঢাকা, এবং সেই জন্যই ঢাকা জিডিপিতে কন্ট্রিবিউট করে 35%, এবং যেভাবে প্ল্যান হইতে, যেমন ড্যাপ আমাদের যেটা এক্সিকিউশনের একটা বিভিন্ন সময়ে এটাকে টাইম টু টাইম নেওয়া হয়েছিল। লাস্ট যেটা আমাদের 2009-এ প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরী, আপনারা জানেন যে উনি এটা রিভিউ করেছিল, এবং সেটার অনেকগুলি অ্যামেন্ডমেন্টও হয়েছে, এবং 2018 এখন 2020 এই